मैं आज फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी की ओर से, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बंगाल की जनता को मनपूर्वक धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। ইঙ্গিত মিলেছিল আগেই, অবশেষে সরল পর্দা। বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলার নয়া মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর নাম ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুভেন্দু অধিকারীকে শুভকামনা জানিয়ে অমিত শাহ বলেন, শুভেন্দুকে অনেকদিন চিনি, তিনি খুব লড়াকু ব্যক্তি, প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলেছেন। শুভেন্দু যে সংগ্রাম করেছেন আজ তা পরিণতি পেল। এখানে সুশাসন আনতে আমাদের টিমের সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীও সফল হবেন বলেই আমার পূর্ণ বিশ্বাস। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सफल होइए और बंगाल के जनता की पूरी आकांक्षाओं को, आशाओं की पूर्ति का माध्यम बनिए। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी। एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूसरों को भी देखा है। यहाँ पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल हो गए, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और उन्होंने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष आज परिणाम लाया है। हमारे 321 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान दिया है आज उसका परिणाम मिला है। বাম জামানা থেকে তৃণমূলের শাসনকালে যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, বাংলা সে কথাই আরও একবার উঠে এলো শাহের বক্তব্যে। একই সঙ্গে তিনি বলেন, বিজেপি আর আমাদের নেতা নরেন্দ্র মোদীর ওপর ভরসা করে বাংলার মানুষ যে জয় এনে দিয়েছে তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের বিশ্বাস যেন ভঙ্গ না হয় তার জন্য আমরা পুরো চেষ্টা করব। কবিগুরুর ভাষায় শাহ বলেন, চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির, এই লক্ষ্য নিয়েই এগিয়ে যাবে বাংলা। গঙ্গাসাগর থেকে গঙ্গোত্রী পর্যন্ত বিজেপির সরকার গঠিত হয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিতে তারই সরকার গঠিত হচ্ছে। जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहाँ पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी। सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पार्टी की ओर से ये भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी, जिस आशाओं को संजोकर एक मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि हर नई सोनार बांग्ला के लक्ष्य को लेकर हम चले और बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करें। मित्रों, आज कवि गुरु की ये पंक्तियां सच होती दिखाई पड़ रही है। चित्त जेथा भय शून्य, उच्च जेथा शीर। जहां मन भयमुक्त हो और सिर गर्व से ऊंचा हो, ऐसे बंगाल का रास्ता आज प्रशस्त हो चुका है और बंगाल इस रास्ते पर। मित्रों, आज बंगाल का विजय अनेक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, उनकी ही जन्मभूमि में 1950 के बाद आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
অনুপ্রবেশ রুখতে জিরো টলারেন্স নীতির কথা আগেও শোনা গেছে শাহের মুখে। এদিন ফের একবার দেশের সুরক্ষা প্রসঙ্গে শাহ বলেন, বাংলা সহ দেশের সীমান্ত এলাকা থেকে সব অনুপ্রবেশকারীকে খুঁজে বের করে তাড়ানো হবে। পশ্চিমবঙ্গের সীমানা এবার থেকে সুরক্ষিত থাকবে বলে আশ্বস্ত করেন অমিত শাহ। आपके परिवार के स्वजन का वो बलिदान पश्चिम बंगाल की सीमा को भी सुरक्षित कर पूरे भारत को भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया আমি নয়, আমরা। বাংলায় বিজেপির প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নাম ঘোষণার পর প্রথম ভাষণে শুভেন্দু অধিকারীর মুখে আমরার কথা। নির্বাচনের সময় পেশ করা বিজেপির সংকল্পপত্র সময়ের মধ্যে কার্যকর করা হবে বলে জানিয়ে দেন বঙ্গের ভাবী মুখ্যমন্ত্রী। যার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং যিনি কথা দিয়ে গেছেন, আমি আপনাদের কাছে কথা দিতে পারি, আগামী মন্ত্রিমণ্ডল, আগামী বিধায়ক দল, সর্বোপরি ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন, বিচারধারার সঙ্গে যুক্ত লোকজন এবং অসংখ্য পশ্চিম বাংলার সাংস্কৃতিক চেতনার রাষ্ট্রবাদী নাগরিককে নিয়ে আমরা সংকল্পপত্র প্রত্যেকটা সময়বদ্ধ সময়ের মধ্যে পূরণ করব। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, বাংলার বিজেপির নেতাকর্মীরা শুধু নন, আসমুদ্র হিমাচল ভারতীয় জনতা পার্টির বিচারধারার সঙ্গে যুক্ত। যারা আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে প্রণাম। একই সঙ্গে বিজেপির যে সকল কার্যকর্তা অত্যাচারিত হয়েছেন, যারা ঘর ছাড়া হয়েছেন কিংবা মিথ্যে মামলার শিকার হয়েছেন, তাদের স্বপ্ন পূরণ হবেই। প্রতিশ্রুতি ভাবী মুখ্যমন্ত্রীর। শুধু পশ্চিম বাংলার বিজেপি কর্মী নেতারা নন, আসমুদ্র হিমাচল ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেকটি কর্মী, বিচারধারার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা আমাদের যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, শ্রমিকদাকে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমি তাদের সবাইকে অন্তর থেকে প্রণাম জানাতে চাই। আপনাদের সকলের সহযোগিতায় আমরা জিতেছি। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বিজেপি কর্মী যারা ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, অত্যাচারিত হয়েছেন, ঘর ছাড়া হয়েছেন, মিথ্যা মামলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, আমি তাদেরকে কথা দিতে পারি, আগামী দিনে আপনাদের স্বপ্ন পূরণ করার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। বাংলার মানুষ প্রাণ ভরে বিজেপিকে আশীর্বাদ করেছে। মমতাকে মমতার এলাকায় গিয়ে পরাজিত করার জন্য ভরা সভায় শুভেন্দুকে কুর্নিশ জানিয়েছেন অমিত শাহ। শনিবার শপথ গ্রহণ। শুভেন্দু অধিকারীর হাত ধরেই বাংলায় নতুন সূর্যোদয় হবে। 10 কোটি মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের দিকে এগিয়ে যাবে বিজেপি সরকার। ক্যামেরায় জ্যাকি সিং এর সঙ্গে রেশমি দাসের রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।